Today we will discuss our next point in the fourth chapter, AC distribution. In last lecture we have discussed the AC distribution system. In that we have seen the connection scheme of overhead types of distribution system. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन्सच्या सिस्टम्स बघितलेल्या आहेत. त्यामध्ये आपण डी सी सिस्टम आणि ए सी सिस्टम, मोस्ट प्रिफरेबली इट्स डिपेंड्स अपॉन द सप्लाय. ए सी सिस्टम आणि डी सी सिस्टम जे आहे ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेले आहे. अँड अकॉर्डिंग टू दी टाईप ऑफ कनेक्शन कशा पद्धतीचे आहेत, डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर वी हॅव सीन overhead system and underground system. These are the types of different distribution system. So, and in that, after that, according to scheme of connections, we have seen the three system: radial system, ring main system, and interconnected system. Radial system, ring main system, and interconnected system, these are the three scheme of connections of distribution system. These points I have cleared in last lecture. Now we will discuss the next point in this chapter is our substation, distribution substation. Distribution substation. Okay, here the diagram is diagram of substation. You can see in this diagram in different equipments, transformer, poles and other structures is here, and this is the practical distribution substation. Substation is an assembly of apparatus which is installed to control transmission and distribution of electrical power. Substation means, सबस्टेशन ची डेफिनेशन काय आहे? सबस्टेशन apparatus जे आहेत ते इन्स्टॉल केलेले असतात. हे जे apparatus ते इन्स्टॉल केलेले असतात टू कंट्रोल दी ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. इलेक्ट्रिकल पॉवर जी आहे ती एका सबस्टेशनमधून दुसऱ्या सबस्टेशनमध्ये ट्रान्समिट केली जाते किंवा एका पर्टिक्युलर सबस्टेशनकडून लोडला प्रोव्हाइड केली जाते टू कंट्रोल द ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन. ट्रान्समिशन सबस्टेशन असेल तर टू कंट्रोल दी पॅरामीटर्स, ट्रान्समिशनचे पॅरामीटर्स कंट्रोल करण्यासाठी, आणि डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन असेल तर टू डिस्ट्रीब्यूट दी electrical power, and for controlling purpose of that we use here the apparatus which are installed in a sequence manner. Substation are the most important parts of power system. So as we know, power system has different parts. Power system is mainly divided in three categories. Our power system is divided in three categories. First is generation of electrical power. Second is transmission of electrical power. And third is distribution of electrical power. In last semester we have seen the electrical power generation. This is our subject, transmission and distribution. Now we are here how the distribution takes place in power system. Power system मध्ये सबस्टेशन इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो, बिकॉज जी काही आपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्समिट होत असते किंवा डिस्ट्रीब्यूट होत असते त्याचं कंट्रोलिंग जे आहे ते करणं हे खूप मीन्स इम्पॉर्टंट असतं. बिकॉज टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ सिस्टमची इफिशियन्सी इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा सप्लाय जो आहे तो रिलायबल प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिकल पॉवरचं कंट्रोलिंग करत असतो. फॉर दॅट पर्पज वी नीड
the substation to control the electrical energy which is generated from different power plants. Okay, then what is important is continuity of supply without interruption right from generating stations to receiving station to substation to the distribute the power to each type of consumer for its utilization. What is the important of continuity of supply? तर सप्लाय कंटिन्युटी मेंटेन करण्यासाठी आपण सबस्टेशन्स जे आहेत ते माउंट करतो. ओके, सपोज दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन, power is transmitted with this line, this is the receiving end substation, generation, transmission, this is receiving substation. From that we carried the supply to load. This is the load. This is the simple पॉवर सिस्टीम डायग्रॅम. तर यामध्ये आपण जे काही इंटरप्शन्स जे आहेत ते फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन्स टू रिसिविंग इन स्टेशन्सपर्यंतचे जे काही इंटरप्शन्स आहेत ते अवॉइड करण्यासाठी आणि रिसिविंग एंड स्टेशन्सपासून लोडपर्यंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आपण सबस्टेशन्स इन्स्टॉल करत असतो ॲट ए पर्टिक्युलर डिस्टन्स. एक लास्ट चॅप्टरमध्ये आपण बघितलेलं आहे की ए सी सिस्टममध्ये प्रत्येक 250 किलोमीटर नंतर एक सबस्टेशनची रिक्वायरमेंट असते. दिस इज द फॅक्ट अबाउट टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ सिस्टमची इफिशियन्सी आणि रिलायबिलिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला दर 250 किलोमीटर नंतर एक सबस्टेशन इन्स्टॉल करावा लागतो. ही जी आहे ती सिंपल पॉवर सिस्टमची डायग्रॅम आहे. त्यामध्ये सबस्टेशन्स प्लेज ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर ए व्हेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड. सक्सेसफुल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं जनरेशनपासून ते लोड कन्झ्युमर्स जे आहेत डोमेस्टिकचे किंवा अदर जे कन्झ्युमर्स आहेत तिथंपर्यंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी येऊपर्यंत त्यांचं कन्वर्जन करून किंवा त्यांची इफिशियन्सी मेंटेन ठेवून जो काही लोडला आपल्याला सप्लाय भेटतो फॉर दॅट पर्पज दी सबस्टेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. दिस सजेस्ट दॅट ॲट मोस्ट केअर मस्ट बी टेकन टू डिझाईन अँड बिल्डिंग सबस्टेशन. ड्यू टू दिस फॅक्टर देअर इज अ नीड टू design or install the substation carefully because this is the need of our system to design electrical substation very effectively. For that purpose we design the substations. Our next point is factors to be considered laying out a substation. Site selection, of substation. Site selection of substation. Factors to be considered laying out substation are, here are some factors while we are going to डिझाईन दी सबस्टेशन. आता इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टममध्ये सबस्टेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द डिझायनिंग ऑफ सबस्टेशन. सबस्टेशन डिझाईन करत असताना आपल्याला साईट सिलेक्शन कशा पद्धतीनं करायला हवं किंवा कोणकोणते फॅक्टर्स त्याआधी कन्सिडर करावे लागतील ते जे आहेत ते इथं आपण डिस्कस करणार आहोत. तर फर्स्ट जो फॅक्टर आहे साईट सिलेक्शन सबस्टेशनचं करत असताना, site location should be as far as possible near to load center. Okay, our first point is near to load center. Okay, first point is near to load center, near the area where electricity is to be utilized and distribution lines are of short length. तर रिझन काय आहे की सबस्टेशन जे आहे ते
नियर टू दी लोड सेंटर असायला पाहिजे, बिकॉज this is the substation and from that we take out the supply and this is the load end. So if we install the substation near to the load station, that time the transmission line length of distribution line is less. Means if we install the substation near to the load center, that time distribution lines ची जी काही लेंथ लागणार आहे ते आपल्याला शॉर्ट्स लागते आणि दॅट्स वाय दी सिस्टम विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव्ह. मीन्स काय तर खर्च जो आहे तो कमी लागतो, बिकॉज डिस्ट्रीब्युशनची जी काही लेंथ कमी होते त्यामुळं सगळेच फॅक्टर्स कन्सिडर केले जातात. लेंथ कमी झाली की जे काही डिस्ट्रीब्युशनसाठी लागणारे जे पोल्स आहेत ते कमी लागतील, इन्सुलेटर्स जे आहेत ते पण कमी लागतील. दॅट्स वाय ओव्हरऑल कॉस्ट इफेक्टिव्ह सिस्टीम बनते. दॅट्स वाय अवर फर्स्ट पॉईंट इज नियर टू लोड सेंटर. सबस्टेशन जे आहे ते लोड सेंटर्सच्या जवळपासच आपण इन्स्टॉल करायचं आहे, बिकॉज जिथं आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मीन्स प्रोव्हाइड करायची आहे किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं युटिलायझेशन होणार आहे त्या नियरबाय लोकेशनलाच आपण सबस्टेशन जे आहे ते इन्स्टॉल केलं जातं, बिकॉज तिथून आपल्याला पॉवर सप्लाय डिस्ट्रीब्यूट करणं इझिली पॉसिबल होतं. दिस इज दी फर्स्ट पॉईंट ऑफ साईट सिलेक्शन फॉर दी सबस्टेशन. साईट सिलेक्शन करत असताना अशा पद्धतीचं लोकेशन फाइंड आउट करायचं की जिथून आपल्या जे काही कन्झ्युमर्स आहेत तिथंपर्यंत जो सप्लाय आहे तो इझिली विथ शॉर्ट लेंथ ॲसेसिबल होऊ शकतो. ओके, अवर सेकंड पॉईंट इज सबस्टेशन शुड बी इझिली ऑपरेटेड. सबस्टेशन इझिली ऑपरेटेड. सबस्टेशन जे आहे आपलं सबस्टेशन जे आपण इन्स्टॉल केलेलं आहे ते इझिली ऑपरेट व्हायला पाहिजे, बिकॉज दिस इज दी सेकंड पॉईंट ऑफ साईट सिलेक्शन. थर्ड पॉईंट इज मेंटेनन्स. जो सबस्टेशनचा आहे इझी मेंटेनन्स करणं त्या सबस्टेशनचं इझी असलं पाहिजे. मेंटेनन्स मस्ट बी इझी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर substation. Fourth point of site selection is initial investment. Initial investment लो असायला पाहिजे. सबस्टेशन इन्स्टॉल करत असताना जे काही आपण इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट करतोय, इथे बघू शकताय तुम्ही जे काही हे सबस्टेशनचे इमेज आहे त्यामध्ये वेगवेगळे अपॅरेटस, इलेक्ट्रिकल अपॅरेटस आहेत, ट्रान्सफॉर्मर आहे, पोल्स आहेत, इन्सुलेटर्स आहेत, सर्किट ब्रेकर्स आहेत. तर ह्या सगळे इक्विपमेंट्स किंवा अपॅरेटस जे आहेत त्यांची जी इनिशियल कॉस्ट आहे सबस्टेशन डिझाईन करत असताना, तर इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सबस्टेशन जी आहे ती कमी असायला पाहिजे. अवर fifth point is road rail routes be available for ट्रान्सपोर्टसाठी रोड अवेलेबल असायला पाहिजेत. आता सबस्टेशनचे जे इक्विपमेंट्स आहेत ते हेवी इक्विपमेंट्स आहेत, ट्रान्सफॉर्मर आहे, पोल्स आहेत किंवा जे सर्किट ब्रेकर्स किंवा अदर सर्किटरी आहे त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे ते सबस्टेशन डिझाईन करत असताना त्यासाठी रोड किंवा रेल जे आहे ते अवेलेबल असायला पाहिजेत. अवर 6 पॉईंट इज सबस्टेशन लोकेशन शुड प्रोव्हाइड सेफ अँड रिलायबल अरेंजमेंट. सेफ अँड रिलायबल अरेंजमेंट. जे काही आपण सबस्टेशन डिझाईन करतोय इट शुड प्रोव्हाइड सेफ अँड रिलायबल अरेंजमेंट्स प्रोव्हाइड
करायला हवं. इट शुड प्रोव्हाइड सेफ अँड रिलायबल अरेंजमेंट्स. मीन्स याचं मिनिंग काय होतं की साईट सिलेक्शन करत असताना आपण ती साईट आहे ती लोड सेंटरपासून जवळ तर असलीच पाहिजे, बट इट शुड बी प्रोव्हाइड सेफ अँड रिलायबल अरेंजमेंट्स. आपण इझिली तिथंपर्यंत मीन्स जे काही लोकेशन आहे ते सेफ असायला पाहिजे फॉर दी ऑपरेशन अँड रिलायबल मीन्स तिथं काही बाकीचा इंटरप्ट व्हायला नाही पाहिजे. दिस इज दी रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम. Our next point of site selection is facilities to carry out repairs. If any equipments get faulted, that time there must be facility to carry out repairs. सबस्टेशनचे इक्विपमेंट्स जर फॉल्टी झाले किंवा त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम ऑकर्स झाला तर फॅसिलिटी तिथं असायला पाहिजे की आपण त्या इक्विपमेंट्सचं किंवा त्या ॲपॅरेटसचं रिपेअरिंग करू शकू. 8. नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन अँड फायर. Explosion and fire. We need to care must be taken is that there is no any explosion and fire. Explosion means मोठा जाळ होणे किंवा फायर. आता इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन्समध्ये केअर मस्ट बी टेकन दॅट देअर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन अँड फायर. तिथं आग लागण्याची शक्यता जी आहे ती कमीत कमी किंवा नसायलाच पाहिजे. अशा प्रकारचं साईट सिलेक्शन करायचं आहे की तिथं मीन्स हे आपण कसं समजू शकतो, बिकॉज जर जिथं आपण सबस्टेशन इन्स्टॉल करणार आहे त्या ठिकाणी किंवा त्या जवळपासच जर पेट्रोलिंगचे कारखाने असतील किंवा अदर जे ज्वालाग्राही पदार्थ आहेत त्यांचे जर तिथं क्रिएशन होत असेल तर इन केस इफ सबस्टेशनमध्ये फॉल्ट झाला तर त्याचा इम्पॅक्ट जवळचे जे कारखाने आहेत किंवा जे काय स्टोरेज आहेत पेट्रोलियमचे ते त्यांना आग लागून तिथं मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी तिथं फायर आणि एक्सप्लोजन क्रिएट होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस होऊ शकतो. दॅट्स वाय साईट सिलेक्शन असं असायला पाहिजे की तिथं आजूबाजूचा जो सराउंडिंगचा एरिया आहे तो इको फ्रेंडली असायला पाहिजे किंवा तिथं जे काही एक्सप्लोजनचे जे मॅटर्स आहेत किंवा घटक आहेत ते तिथं अवेलेबल नसायला पाहिजेत. देन नेक्स्ट पॉईंट ऑफ साईट सिलेक्शन इज प्रोटेक्टिव्ह गिअर अरेंजमेंट मस्ट बी मेड. प्रोटेक्टिव्ह गिअर अरेंजमेंट असायला पाहिजे. तर प्रोटेक्टिव्ह गिअर कोणकोणते आहेत? सर्किट ब्रेकर आहे, रिले आहे, आयसोलेटर आहे. यू कॅन सी इन दिस डायग्रॅम यामध्ये सगळे प्रोटेक्टिव्ह गिअर्स जे आहेत त्यांची अरेंजमेंट प्रॉपर केलेली आहे. त्यामुळं अशा डिझाईन करत असताना आपल्याला हे फॅक्टरसुद्धा प्रोटेक्टिव्ह गिअरचे फॅक्टरसुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात. सबस्टेशनमध्ये सर्किट ब्रेकर अवेलेबल असतात. सर्किट ब्रेकरच्या दोन्ही साईडला इथं सर्किट ब्रेकर असेल तर दोन्ही साईडला आयसोलेटर जे आहे प्लेस केलेले असतात आणि रिलेसुद्धा फॉल्ट सेन्स करण्यासाठी यूज केले जातात. प्रोटेक्टिव्ह गिअरमध्ये हे 3 मेन पार्ट्स आहेत, सर्किट ब्रेकर, रिले अँड आयसोलेटर. तर त्यांची अरेंजमेंट जी आहे ती सुद्धा प्रॉपर केली पाहिजे किंवा करता आली पाहिजे. दिस इज दी क्रायटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ site for the substation. Okay, our next point is no obstruction near to substation for HT line coming to it.
ऑब्स्ट्रक्शन्स जे आहेत ते नसायला पाहिजेत. HT लाईन म्हणजे हाय व्होल्टेज लाईन जेव्हा सबस्टेशनमध्ये जेव्हा एंटर करत असतील, हाय व्होल्टेज लाईन और HT लाईन, हाय टेन्शनच्या लाईन्स जेव्हा सबस्टेशनमध्ये एंटर होत असतात त्यावेळी जे सबस्टेशनच्या नियर बाय जे अदर फॅक्टरीज असतील किंवा कारखाने वगैरे असतील तर ते तिथं नसायला पाहिजेत, बिकॉज दीज आर दी हाय व्होल्टेज लाईन. आणि हाय व्होल्टेज लाईन जेव्हा सबस्टेशनमध्ये एंटर करत असतात तर त्या ठिकाणी बाकीचे जे काही अदर फॅक्टर्स आहेत ते जे एक्सप्लोजन करणारे किंवा फायर कॅचअप करणारे जे सेन्सिटिव्ह जे पदार्थ आहेत किंवा घटक आहेत ते सबस्टेशनच्या नियर बाय लोकेशनला नसायला पाहिजेत. ओके. नेक्स्ट पॉईंट इज अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिग हायटेड सेन्स ट्रीज. द सबस्टेशन शुड बी अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. बिग बिल्डिंग्स असतात त्यांच्यापासून किंवा बिग हाईट जी जास्त असते इमारतींची त्यांच्यापासून सबस्टेशन जे आहे ते लांब असायला पाहिजे. बिकॉज इन केस इन रेनी सीझन देअर मस्ट बी रिस्क ऑफ stroke, lightning stroke. That's why substation, the location of substation must be such that it should be away from buildings, big heighted sense trees जे आहेत त्यांच्यापासून सबस्टेशनचे लोकेशन लांब असायला पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट ऑफ साइट सिलेक्शन इज for different operations sufficient land must be available, so also for future expansion spare land is available. वेगवेगळ्या ऑपरेशन्स सबस्टेशन्सला डिझाईन करत असताना वेगवेगळ्या ऑपरेशन्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात. तर जी काही लँड जी आहे सफिशियंट लँड, वी नीड सफिशियंट लँड फॉर द फ्युचर एक्सपान्शन. जर इन केस जर फ्युचरमध्ये आपल्याला तिथं जास्त अपॅरेटस इन्स्टॉल करण्याची जर फ्युचरमध्ये गरज लागली तर ते सुद्धा पॉसिबल व्हावं ह्यासाठी आपण जे काही लँड सबस्टेशनसाठी सिलेक्ट करणार आहोत ती प्रॉपर साईजची असायला हवी. बिकॉज फ्युचर एक्सपान्शन्स जे आहे किंवा स्पेअर लँड अवेलेबल असायला पाहिजे. इफ यू कन्सिडर दिस लँड अँड वी यूज दिस पोर्शन ऑफ दिस लँड फॉर दी सबस्टेशन अँड इट रिमेन्स left out, but this land will be considered for future expansion or spare land. It will be considered as a spare land. Spare land means राखीव जागा. बिकॉज फ्युचरमध्ये जर सिस्टमवरचा लोड वाढून आपल्याला जर जास्त इक्विपमेंट्स जर सिस्टममध्ये इन्स्टॉल करावे लागले तर त्यासाठी ती अवेबिलिटी ऑफ दिस लँड मस्ट बी इम्पॉर्टंट. दॅट्स वाय वी नीड टू सिलेक्ट द साईट फॉर सबस्टेशन इज अकॉर्डिंग टू दी फ्युचर एक्सपान्शन consideration. Okay, our next point of site selection is land cost. B, cost of land reasonable. कॉस्ट ऑफ लँड कॉस्ट जी आहे ती रिझनेबल असायला हवी आहे अँड इझिली अवेलेबल असायला पाहिजे. कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर व्हाईल डिझायनिंग दी सबस्टेशन डिझाईन करत असताना आपल्याला त्या लँडची कॉस्ट जी आहे ती पण इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज सबस्टेशनचे जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांची व्हॅल्यू मीन्स त्यांची जी कॉस्ट आहे ती ऑलरेडी इट इज हाय कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स. बट सबस्टेशन डिझाईन करत असताना जी काही आपण लँड यूज करणार आहे त्याची कॉस्ट पण रिजनेबल प्राईजमध्ये भेटणं इम्पॉर्टंट आहे. अवर नेक्स्ट पॉईंट इज
इरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाईन मस्ट बी डन इझिली विदाउट मेजर ऑब्स्ट्रॅक्शन. जे काय आपण डिस्ट्रीब्यूशन लाईन इरेक्ट करत असतो, पोल्स आणि ही जी आपली डिस्ट्रीब्यूशन लाईन्स आहेत, तर ह्यांचं जे इरेक्शन आहे किंवा पोल इरेक्ट करणं किंवा पोल जमिनीमध्ये गाडणं इन शॉर्टमध्ये, तर हे जे आहे ते विदाऊट एनी ऑब्स्ट्रॅक्शन्स इझिली ते पोल इरेक्ट झाले पाहिजेत. मीन्स पोल जमिनीमध्ये गाडण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती इझिली झाली पाहिजे विदाऊट एनी मेजर ऑब्स्ट्रॅक्शन्स. म्हणजे लँड अशा प्रकारे सिलेक्ट करायची आहे की तिथले जे काही इक्विपमेंट्स किंवा अपॅरेटस त्यांच्या इन्स्टॉलेशन्समध्ये जास्त ऑब्स्ट्रक्शन्स झाले नाही पाहिजेत. इझिली पोल कॅन बी इरेक्टेड अँड दी अपॅरेटस मस्ट बी इन्स्टॉल्ड. दिस टाईप ऑफ लँड वी मस्ट बी चूजन व्हाईल वी डिझायनिंग दी सबस्टेशन. सबस्टेशन्समध्ये सबस्टेशन डिझाईन करत असताना आपल्याला हे फॅक्टर्ससुद्धा कन्सिडर करावे लागतात. इन शॉर्टमध्ये फॅक्टर्स कोणकोणते आहेत, तर लोड सेंटरच्या जवळ सबस्टेशन डिझाईन केलं पाहिजे. जी काही आपण जमीन किंवा लँड यूज करणार आहे सबस्टेशनच्या डिझायनिंगसाठी, तर ती रिझनेबल प्राईजमध्ये भेटली पाहिजे आणि त्या लँडची कपॅसिटी जी आहे विथस्टँड मीन्स जे काही आपण इक्विपमेंट्स इरेक्ट करणार आहोत किंवा इन्स्टॉल करणार आहोत त्या लँडची कपॅसिटी त्याला विथस्टँड केली पाहिजे. किंवा जे काही आपण स्विच गिअर्स किंवा बाकीचे जे इक्विपमेंट्स आपण इन्स्टॉल करणार आहोत तर त्यांची जी रिपेअरिंग आहे ते पण इझिली व्हायला पाहिजे. दीज आर दी सम पॉईंट्स ऑफ साईट सिलेक्शन व्हाईल वी डिझायनिंग दी सबस्टेशन. सबस्टेशन डिझाईन करत असताना हे पॉईंट्स जे आहेत ते आपल्याला मोस्टली कन्सिडर करावे लागतात. ओके. मेन जो यामधला साईज सिलेक्शन करत असतानाचा जो काही पॉईंट आहे तो कॉस्ट रिझनेबल असायला पाहिजे. जे काही आपण इक्विपमेंट्स अपॅरेटस सिलेक्ट केलेले आहेत त्यांची कॉस्टसुद्धा रिझनेबल असायला पाहिजे. आणि जे आपण लँड सबस्टेशनचे इक्विपमेंट्स इरेक्ट करण्यासाठी किंवा सबस्टेशन डिझायनिंगसाठी जी आपण लँड यूज करणार आहे तीसुद्धा रिझनेबल प्राईजमध्ये भेटली पाहिजे. ओके. अवर नेक्स्ट पॉईंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन. सबस्टेशनमध्ये आपण बघितले की इलेक्ट्रिकल पॉवरचं डिस्ट्रीब्युशन आपण करत असतो. त्या मीन्स जे इलेक्ट्रिकलचं डिस्ट्रीब्युशन करत असताना आपल्याला त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कंट्रोलिंग करता आलं पाहिजे. फॉर दॅट पर्पज आपण सबस्टेशन प्रत्येक 250 किलोमीटरनंतर एक सबस्टेशन असा क्रायटेरिया यूज करून आपण लोड सेंटर्सजवळ सबस्टेशन्स डिझाईन करतो. तर इलेक्ट्रिकल पॉवरचं कंट्रोलिंग करण्यासाठी आपण सबस्टेशन इन्स्टॉल करतो. तर क्लासिफिकेशन आपण किंवा टाईप्स ऑफ सबस्टेशन, तर हे सबस्टेशन्स जे आहेत ते कशा कशा प्रकारचे असतात ते आपण बघणार आहोत. अवर फर्स्ट पॉईंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन. तर हे जे क्लासिफिकेशन आहे ते 2 प्रकारे केलेलं आहे सबस्टेशनचं. क्लासिफिकेशन or it can be considered as टाईप ऑफ सबस्टेशन. सबस्टेशन्सचे आपण आता टाईप जे आहेत ते बघणार आहोत. टाईप ऑफ सबस्टेशनमध्ये अकॉर्डिंग टू सर्व्हिस रिक्वायरमेंट, सर्व्हिस और ड्युटी रिक्वायरमेंट्स. सबस्टेशनचं जे काही क्लासिफिकेशन आहे तर कशा प्रकारे सबस्टेशनचं सर्व्हिस रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार सबस्टेशनचे टाईप्स पडलेले आहेत. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सर्व्हिस और ड्युटी. कशा प्रकारे
सबस्टेशन वर्क करतात त्यानुसार सबस्टेशन्सचे 5-6 प्रकार आहेत आणि अकॉर्डिंग टू कन्स्ट्रक्शन फीचर. अकॉर्डिंग टू कन्स्ट्रक्शन सबस्टेशन्सचे 5 प्रकार आहेत. तर आपलं जे सबस्टेशन आहे त्याचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते कोणकोणत्या बेसिसवरती केलेलं आहे, सर्विस कशी आपण प्रोव्हाइड करतो त्यानुसार आणि कन्स्ट्रक्शन कसं आहे त्या सबस्टेशनचं त्यानुसार. तर आपण इन डिटेलमध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हे टाईप्स जे आहेत ते बघणार आहे. बट इथं ओव्हरव्ह्यूमध्ये आपण बघूया अकॉर्डिंग टू सर्विस and construction type of substation. According to service of substation, there are 6 substations types. 6 सबस्टेशनचे टाइप्स आहेत. फर्स्ट इज ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन, सेकंड इज कन्वर्टिंग सबस्टेशन, power factor correction substation, industrial substation, switching substation, frequency changer substation. Frequency changer substation, these are the types of service, how the service is provided. Depending on that, these are the substations types: transformer substation, converting substation, power factor correction substation, industrial substation, switching substations आणि frequency changer substation. These are the types of substation according to duty requirements or service requirement. Then next is according to constructional features. The types of substation are outdoor substation, indoor substation, underground substation, pole mounted substation, foundation mounted outdoor substation. These are the types of substation according to constructional features. construction सबस्टेशनचं कशा पद्धतीनं केलं आहे डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर सबस्टेशनचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते केलेलं आहे. फर्स्ट इज आउटडोअर सबस्टेशन, इंडोअर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन, पोल माउंटेड, फाउंडेशन सबस्टेशन. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सबस्टेशन्सचे टाईप्स आपण स्टडी करणार आहोत अकॉर्डिंग टू सर्विस आणि अकॉर्डिंग टू कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स. ओके.